सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल टीनू दी, दीपक टीनू दी। सिद्धू मूसेवाला दा कतल करन वाला ओ गैंग, उसका हिस्सा दीपक टीनू, जिसनू गिरफ्तार किया गया, जिसनू गिरफ्तार करीब करीब 600 किलोमीटर दूर मानसा तो जिथों भज्जिया सी, उस तो 600 किलोमीटर दूर जाके अजमेर तो गिरफ्तार किया गया। इस वड्डी खबर के उत्ते तफसील दे नाल तुहाडे तक जानकारी पहुंचावांगे कि दीपक टीनू की फरारी किवें होई, और फरार किवें होया, उस तो बाद गिरफ्तारी किवें होई है, जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार उसनू किया है। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहले तुहानू दिखाने दीपक टीनू की वह तस्वीर जो गिरफ्तारी तो बाद, यह दूजी बार गिरफ्तारी हुई है पिछले कुछ दिनों के विच, और इस गिरफ्तारी तो बाद जिहड़ी पहली तस्वीर है वह असीं तुहानू दिखाउण जा रहे हैं। वड्डी खबर है, गैंगस्टर दीपक टीनू की पहली तस्वीर मुड़ गिरफ्तारी के बयान बाद टीनू की पहली तस्वीर सामने आई है। राजस्थान के अजमेर तो टीनू की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वालों गिरफ्तार किया गया दीपक टीनू। दीपक टीनू के कोलों 5 ग्रेनेड होर भी असला हथियार बरामद हुए ने। तो तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं दीपक टीनू की तस्वीर मैं एक बार स्क्रीन पर भी लैके आवांगा। और यह शख्स जो भज्जिया सी और जिस तरीके नाल भज्जिया वह भी अपने आप दे विच जरूर कई सवाल खड़े करता है। जिस तरीके नाल पुलिस दी ही पुश्त पनाही हेठ भज गया, जिस तरीके नाल सीआईए इंचार्ज दे उत्ते इल्जाम लग गए कि उसने इसनू भज्जण दे विच मदद की। दीपक टीनू की तस्वीर नजर आई है, एक टी शर्ट दे विच नजर आ रहा है। राजस्थान के अजमेर तो इसनू गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस के वालों। और वह तस्वीर के विचाले तुहानू दस दिए कि गड्डी दे विच बैठे हुए ने दीपक टीनू, ते उसके बाद जिहड़े अधिकारी लग रहे हैं। तो दीपक टीनू यह शख्स, और हाव भाव देखो इस शख्स दे, इस दे उत्ते इल्जाम बहुत सारे संगीन इल्जाम ने कतल वर्गे, और इल्जाम ने कि सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ा कतल होया इस शख्स ने ही, इस दीपक टीनू दे उत्ते इल्जाम है कि इसने हथियार मुहैया करवाए। बहुत वड्डी साजिश जिहड़ी रची गई, उस दे विच एक बहुत अहम मोहरा है ये दीपक टीनू। दीपक टीनू दिल्ली पुलिस ने ही पहला गिरफ्तार किया सी सिद्धू मूसेवाला कतल कांड तो बाद। एक बार ये पंचकुला तो भज गया सी, और उस तो बाद दिल्ली पुलिस ने काबू किया, तो दीपक टीनू नू पंजाब पुलिस लैके आ गई। इत्थे बहुत कुछ होया पुछ पड़ताल दे विचाले, इसने पूरी सैटिंग कर ली सीआईए इंचार्ज दे नाल, जो सीआईए इंचार्ज दे उत्ते इल्जाम ने, ते उस तो बाद ये भज्जण दे विच कामयाब हो गया। ते दीपक टीनू कुख्यात गैंगस्टर है। ते सवाल वही जो पहला 2 अक्तूबर तो उठते आ रहे हैं, जिस दिन तो यह भज्जिया कि सीआईए इंचार्ज इसनू कल्ला लैके ही घूम रहा सी। उम्मीद करते हैं कि हुण पूरी सिक्योरिटी घट्टो घट अजिही होवे कि भज्जण दी सोच ना सके, क्योंकि मोबाइल जेल दे विच मिलिया दीपक टीनू तो, फिर जाके बैठदा अपनी गर्लफ्रेंड दे नाल। दीपक टीनू नू गर्लफ्रेंड नू मिलन लैके जांदा सीआईए इंचार्ज। तो बहुत कुछ होया है, तो उस तो बाद भज्जण च भी कामयाब रहा, हुण मुड़ तो गिरफ्तार कर लिया गया। ते हुण दीपक टीनू अरेस्ट किवें किया गया पुलिस दे वल्लों, तुहानू तफसील दे नाल जानकारी देवांगे। सिद्धू मूसेवाला दा गुनहगार दीपक टीनू जो पुलिस दी गिरफ्त दे विचों फरार हो गया सी, पर 18 दिन बाद दीपक टीनू मुड़ पुलिस ने काबू कर लिया। पंजाब पुलिस दी गिरफ्त तो भज्जिया सी, पर काबू किया दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने। राजस्थान दे अजमेर तो लगातार उसका पीछा कर रही सी स्पैशल सैल दिल्ली दी, और आखिर शिकंजे दे विच दीपक टीनू एक बार फिर तो आ गया। 18 दिन बाद मूसेवाले दा गुनाहगार मानसा तो भज्जिया अजमेर तो गिरफ्तार, ते ओह है दीपक टीनू, जिसने खाकी नूं भी खरीद लिया सी ते अपने शातिर दिमाग दे नाल पुलिस मुलाजम दी सरकारी रिहाइश दे विच अपनी गर्लफ्रेंड दे नाल मुलाकात कीती। इस दीपक टीनू ने 18 दिन पुलिस नूं गुमराह करन दी कोशिश कीती, कदे विदेश जाण दी गल ते कदे कुछ, पर दीपक टीनू 18 दिनां दे विच 600 किलोमीटर भी टप्पिया ते राजस्थान दी अजमेर तो इसनूं गिरफ्तार कर लिया। इस बार यह अड़िके आया दिल्ली पुलिस दी स्पेशल सेल टीम दे। तो इस पे काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया स्पेशल सेल की टीमों ने, और नंबर ऑफ जो नेबरिंग स्टेट्स थी इसमें लगातार एक्शन, इवन इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी और बाकी डीप हिंटरलैंड में भी काफ़ी एक्शन हुआ। और आज हमें बड़ी सक्सेस मिली जब दीपक टीनू को केकड़ी अजमेर राजस्थान से अरेस्ट किया गया दोपहर को।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੋਂ 5 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ 2 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਤੇ ਜੈਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਟੀਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ गई ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड भी मिले हैं और 2 अच्छी क्वालिटी के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। और इसकी प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग से पता चला है कि रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में है और जैक जो कि अनमोल बिश्नोई का एसोसिएट है और रोहित गोदारा जो है ये संपत नेहरा का दोस्त है। इन्होंने बाहर से बैठे बैठे इसको ये हाइड आउट्स प्रोवाइड करने में मदद करी थी। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। 1 और 2 अक्टूबर की रात को दीपक टिन्नू जो कि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्राड गैंग का काफ़ी एक्टिव मेंबर है, तो ये मानसा पुलिस की कस्टडी से एस्केप कर गया था। और उसी टाइम जब हमें पता चला था कि एस्केप हुआ है, वो वाइडली पब्लिसाइज हुई थी बात, तो स्पेशल सेल की डिफरेंट टीम्स इस पे काम कर रही थी। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। 18 ਦਿਨ ਦੀਪਕ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ? ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ? दो अक्तूबर ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕੋਲ ਫਰਾਰਗੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 3 ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ 3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਖਾਸਤ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੀਨੂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2016-17 ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟੀਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਨੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ 5 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਟੀਨੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਪ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, 18 ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਤਾਂ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ 29 ਮਈ ਨੂੰ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਉਰਫ ਟੀਨੂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਂਡ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਟੀਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਣਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼ੂਟਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਨੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। CIA ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਜੈਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇਲੀਵਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਪੂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 927 ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ MC ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਟੀਨੂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, WhatsApp ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਦਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਰਾਜਵੀਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।